नमस्कार मु रुबेन बानर्जी कहूँ मो निजर यूट्यूब चैनल रे आपन को स्वागत करुँ। मु रुबेन कहूँ आज यही नुआ अध्याय रे मु आपन मान को गोटे प्रश्न करी। आपन माने कौन जानी जे उड़ीसार जे मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी तार काम किसी ना से बेकार बसचंती एटा कौन आपन माने जानी एटा कौन मुझे एटा कहबी प्रश्न आपन को पचारि आपन कौन एटा विश्वास करेंगे किंतु से हूँ कथा से विषय रे आज चर्चा करी जे उड़ीसार मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी से कौन सत्तरे बेकार कहूँ। यही गला 4-5 दिन मु आज यही वीडियो रेकर्ड करुँची। आज बुधवार शुक्रवार 2 दिन पर वीडियो आपन माने देखिबे। तो यही गला 4-5 दिन भितरे किसी आमर नुआ बीजेपी सरकार मोहन माझी सरकार उड़ीसा रे किसी अपॉइंटमेंट देइचंती एवं एटा भालो कहीं 7 मास जे सरकार चली नुआ सरकार से 7 मास आमे चर्चा होतलु जे किसी क्रुशियल अपॉइंटमेंट नियुक्ति हेबा कथा विभिन्न बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कमिशन खाली पड़ी सेठी अपॉइंटमेंट होनी तो नियुक्ति हो नथिला कहीं सेटा नहीं करी भी लोकर कौतूहल थिला स्पेकुलेशन चालूला जे कौन सरकार निष्पत्ति नहीं पारुनांती कि जे काकू यही पोजिशन रे बसाइबी सेठी ताकू नियुक्ति देवी होनी कहीं किंतु बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सबू कमिशन खाली पड़ी मासे मासे धरिक धरतु स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन ओईआरसी ओडिशा इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमिशन लोकायुक्त सेठी कोरम नाई अपॉइंटमेंट है इनफरमेशन कमिशनर ऑफिस पोजिशन खाली पड़ी किंतु यही 3-4 दिन रे फाइनाली देखा गला जे सरकार गोटे 2टा अपॉइंटमेंट नियुक्ति फाइनाली देइचंती एवं भालो आमे सेटा को स्वागत जनाउछु। जेमती स्टेट इलेक्शन कमिशनर पदटा माने आदित्य पार्टी सेठी थिले तार सरी जाइछि 4-5 मास तले से बाध्य होइकरी कंटिन्यू करुथिले काईकि नुआ नियुक्ति कार हैनी फाइनाली हेला आउ जने आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड मधुसूदन पार्टी को नियुक्ति दिया जाइछि भालो गुड। उड़ीसा रे स्टेट फाइनेंस कमिशन तैयारी है नथिला माने स्टेट फाइनेंस कमिशन गोटे इम्पोर्टेंट संस्था जे राज्य सरकार रो जे टंका केमती अर्बन बॉडीज को जीवे लोकल बॉडीज को जीवे पंचायत म्यूनिसिपालिटीज को जीवे यही स्टेट फाइनेंस कमिशन प्रति 5 वर्षरे थरे गठन हुए एवं से माने सरकार एवं सेंट्रल फाइनेंस कमिशन को एडवाइस करे जे यही भावे टंका सरकार चाउचंती यही भावे टंका सबू जीव लोकल बॉडीज म्यूनिसिपालिटीज पंचायत तो आमर सेंट्रल फाइनेंस कमिशन उड़ीसा यही अल्प दिन भितर 7-10 दिन भितर 10 दिन भितर आसबे गोटे टीम उड़ीसा रे स्टेट फाइनेंस कमिशन नथिला तो किंतु फाइनाली एबे हेला लास्ट मोमेंट रे अपॉइंटमेंट हेछि किंतु हेछि आउ जने सीनियर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अरुण पांडा वेरी ऑनेस्ट अपराइट ताकू चेयरपर्सन हिसाब से नियुक्ति करा जाइछि एवं आमर आशा जे एबे स्टेट फाइनेंस कमिशन पुनी काम करिवे एवं ए सबू फाइनेंशियल एलोकेशन ठीक हम स्टेट सेंट्रल फाइनेंस कमिशन संगे कथा है पड़े किंतु यही सबू 2-3टा अपॉइंटमेंट भितर गोटे इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट भी है से अपॉइंटमेंटा हूँ आमर मनोज आहूजा जे वर्तमान उड़ीसा रे मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी अच्छा उड़ीसा रे रहती भुवनेश्वर रहती स्टेट सेक्रेटेरिएट रे तार ऑफिस ताकू इंटरेस्टिंग गोटे अपॉइंटमेंट दिया जाए मु जानिनी आपन केते जन आपन एटा को टिके देखिथिबे कि माइंड ये करिथिबे जे फोकस करिथिबे जे एटा कोन हैला सेटा होउची गोटे नुआ अपॉइंटमेंट ऑर्डरटा भी बाहरिची एई भितरे जे मनोज आहूजा जे चीफ सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी रहिबे प्लस से दिल्ली रे इन वेरी इंटरेस्टिंग दिल्ली रे से चीफ रेसिडेंट कमिशनर उड़ीसा दायित्व भी पालन करिबे माने भाबंतु मुख्य सचिव उड़ीसा रे रोचंती उड़ीसा रे किंतु से दिल्ली रे चीफ रेसिडेंट कमिशनर उड़ीसा तरफ काम भी करिबे एटा केमती संभव मुख्य सचिव उड़ीसा रे रहिबे दिल्ली रे भी चीफ रेसिडेंट कमिशनर हिसाब से दायित्व पालन करिबे कहीं केमती हबो कोन पाई एई नियुक्ति कोन पाई सेटा नहीं करी मोर प्रश्न
ଯେ କ'ଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବର ଆଉ କ'ଣ କାମ ଫାମ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ଅଛି ଯେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସିକିରି ସେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ପାଳନ କରିବେ? କାରଣଟା କ'ଣ? ମୁଁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସିନିୟର ଓଡ଼ିଶାର ଯେମାନେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏବେ ବି କର୍ମରତ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏଇଟା କ'ଣ? ସେମାନେ ବି ହସିଲେ। ଜଣେ ତ ମୋତେ କହିଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ପୃଥିବୀରେ ସାତଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, 7 ୱାଣ୍ଡର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ମାନେ ତାର ଭିତରେ ଆଗ୍ରା ତାଜମହଲ। ତ ଏ କହିଲେ, এই ভদ্রলোক কহিলে যে এটা হচ্ছে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য, যে মুখ্য সচিব দিল্লিরে আসিকি রেসিডেন্ট চিফ রেসিডেন্ট কমিশনের বি দায়িত্বটা বি করবে। আউ জনে কহিলে এটা পুরা মানে হাস্যস্পদ, এটা কোন পাই? ইনফ্যাক্ট সে সিনিয়র আইস, সে কহিলে যে চিফ রেসিডেন্ট কমিশনার পজিশনটা অ্যাবলিশ হয়ে যা কথা নিহাতি আবশ্যক, কাইকি দিল্লিরে বর্তমান প্রিন্সিপাল রেসিডেন্ট কমিশনার অছন্তি, সে জনে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি র্যাঙ্কর সিনিয়র আইএস অফিসর সে অছন্তি। এবং মু আজি এই রেকর্ড করিবা পূর্বরু দেখুଥିଲି রেসিডেন্ট কমিশনার দিল্লীর গোটে ওয়েবসাইট অছি, সেইটি রেসিডেন্ট কমিশনার প্রিন্সিপাল রেসিডেন্ট কমিশনার অছন্তি সে আইএস, স্পেশাল রেসিডেন্ট কমিশনার অছন্তি দিল্লীরে উড়িষ্যা তরফরু সে জনে আইপিএস। সেই আইএস আর আইপিএস ছাড়ি দেলে পরে বি আউ 3 জন ওএস অফিসর অছন্তি অ্যাডিশনাল রেসিডেন্ট কমিশনারি আউ এইসবু। তাহলে মুখ্য সচিব এইটি কাই আসবে এবং চিফ রেসিডেন্ট কমিশনার সে কাই হচ্ছেন? তার পাখে কোন এতে টাইম অছি? সে আসবে কেমতি? জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্টেন্স কেমতি সে ব্রিজ করিবে? সে রইবে ভুবনেশ্বরে, চিফ সেক্রেটারি মানে তার পাখে প্রবল কাম রহবা কথা, প্রবল রেসপন্সিবিলিটি রহবা কথা। তাহলে দিল্লিরে তাকে এই পজিশনটা দেবার অর্থ কর? গোটেই অর্থ এইপারে যে চিফ সেক্রেটারি দিল্লীরে তার পরিবার অছন্তি এবং সেই পরিবার পাই কিছু সুযোগ সুবিধা করি দেওয়া পাই এই নিযুক্তি। দিল্লীরে তাকে গোটে পদবী দিয়া হেলা, তাহলে হেইপারে যে গোটে গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার মিলিব, তার পরিবার রইপারিবে। এটা হেইপারে যে এই নিযুক্তি কারণরু সে প্রতি সপ্তাহে প্রতি 2 দিন ছাড়ি ছাড়ি করি কি প্রতি 10 দিনে মু জানিনি সে দিল্লী আসি পারিবে, সরকার খরচা করিবে। ইনফ্যাক্ট উড়িষ্যা ভবনে দিল্লীরে যে উড়িষ্যার যে ঘর বিল্ডিং অছি সেইটি গোটে চিফ সেক্রেটারি পাই গোটে রুম অ্যালটমেন্ট বি অছি। মু চিফ সেক্রেটারি যে মানে চিফ সেক্রেটারি ଥିଲେ সেମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଲି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇମାନେ କହିଲେ ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଘରଟା ଅଛି, ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ତାର ନମ୍ବର ହେଉଛି 305 ନା କେତେ, ସେଇ ରୁମ୍ଟା ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରି ପାଇଁ ରହେ। কিন্তু তাহলে এই নিযুক্তি পরে কোন হব? মু জানিনি যে তাকে গোটে গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার বি দিয়া যাব কি নাই, মু জানিনি, সেটা দেখিবা পড়িব। কিন্তু যদি গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার দিয়ে যাব সেটা এবে যেটা এই নিযুক্তি গোটে অপচয়ের গোটে বাট খুলি দৌছি, যদি ঘর মিলিব তাহলে অপচয় বড়িଯିব। তো আমাকে দেখিবা পড়িব যে হউচিটা কোন। কিন্তু এটা গোটে আশ্চর্যজনক নিযুক্তি। চিফ সেক্রেটারি যার পাখে এতই দায়িত্ব সে দিল্লীরে বি গোটে পদবী নেলে এবং মতে উড়িষ্যার সিনিয়র আইএস অফিসার মানে কইলে যে এটা হচ্ছে কোন, এটা কোন ইন্ডিকেশন কোন করুছি যে বর্তমান রাজ্য সরকার মানে হ্যাঁ গোটে নূয়া পলিটিকাল পার্টি ক্ষমতায় আসছন্তি, নূয়া মুখ্যমন্ত্রী নূয়া মন্ত্রী মানে, কিন্তু সিস্টেম যে পুরানা সরকার টাইমরে যা চালুଥିଲା সেয়াই চালুছে। পুরানা সরকার টাইমরে বি এয়াই হউଥିଲା, କିଛି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କୋଟାରୀର ଲୋକ ଅଫିସରକୁ କିଛି ଫେଭର କରିବା ଏବଂ ଏମିତି ପୁରାନା ସରକାର ଟାଇମରେ ବି ଚାଲୁଥିଲା। ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୱାର୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ତାର ପରିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ବୋଲିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଅଧିକା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଯାଇପାରିଥିଲେ? ଆପଣମାନେ କହନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଜଣେ ଡିଜିପି ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିପି, ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା। କାହିଁ ତାହେଲେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ତାର ମେଲାମେଶା ଦେଖା, ପରିବାରର କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତ ସେଇ ଟ୍ରାଡିସନ୍, ସେଇ ଯେ ଲୋକକୁ କିଛି ଫେଭର ଦେବା ନୂଆ ସରକାର ଟାଇମରେ ବି ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଇ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଚାଲୁଛି, କିଛି ଲୋକକୁ କିଛି ଫେଭର ଦେବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଫେଭର ଦେଲି
তাহলে সেই অফিসার বি মরতে কিছু ফেভার দেবে, মানে মোর পলিটিক্যাল পার্টি পাই মোর পাই কাম করি চালিবে। এটা এক্সপেক্টেড নো, এটা ভালো নো, এটা কোনো গণতান্ত্রিক ট্রান্সপারেন্ট সিস্টেম পাই ভালো নো। কিন্তু তার ভিতরে আমি কইবি যে এই যে স্টেট ইলেকশন কমিশনার অফিসার যে মধুসূদন পাঢি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিযুক্তি পাইলে ভালো, স্টেট ফাইন্যান্স কমিশন ফাইনালি গঠন হেলা ভালো। কিন্তু মু সরকারঠু অপেক্ষা আশা করিবি যে ଏବେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମିଶନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଦରକାର। ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱୁମେନ୍ସ କମିଶନ, କେଉଁଠି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ কোনো ନାରୀ ନିର୍ଯାତନ ଘଟଣା ଘଟିବ সেটাକୁ তদন্ত কেই করিবে? ୱୁମେନ୍ସ কমিশন করিবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ହେଇନି, এই সরকারର 7 মাস ହେଇ ଯାଇଛି, ନିଯୁକ୍ତି ହେଇନି। ଏ ସରକାର ତ ମାତିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି প্রবাসী ভারতীয় ডিজি কনফরেন্স এ ও চালিছি, সরকার পাখে টাইম নাই, এই সবু নিযুক্তি হউনি। তো সরকারর যে সবু কাম করিবা কথা, লোকায়ুক্ত লোকায়ুক্ত হচ্ছে যে কোটি যদি করাপশন হব, করাপশনর কমপ্লেন আসব, সেটাকে তদন্ত করিবা, ইনভেস্টিগেট করিবা। ওড়িশার লোকায়ুক্তর কোরাম নাই, কাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়নি। ওইআরসি এপ্রিলরু নূয়া আর্থিক বর্ষরে আপনকু ইলেকট্রিসিটি ট্যারিফ আপন কেতে টঙ্কারে দেবে কিনিবে এসবু ধার্য করিবা পড়িব। ওইআরসিরে চেয়ারপারসন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হেবা কথা, ହେଇନି, এতে মাস হেলা। গোটে অ্যাডক সিস্টেম চালুছি। ইনফরমেশন কমিশন গোটে বহুত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে, মানে গভর্নমেন্টকু ট্রান্সপারেন্ট করিবা পাই আপন সরকারকু প্রশ্ন পচারিবে যে এটা এই ফাইলরে কোন লিখিলে, এই ডিসিশন আপন নিষ্পত্তি আপন কেমতি নেলে, সেসবু প্রশ্ন প্রচারলে পড়ে ইনফরমেশন কমিশন অফিসরু সেই তথ্য আপনকু যোগাইবা কথা। ইনফরমেশন কমিশনার, চিফ ইনফরমেশন কমিশনার নিযুক্তি ହେଇନି। তো এমতি ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ কমিশন, ইম্পর্টেন্ট কমিশন বডি, সেসবুর নিযুক্তি ହେଇନି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନି। ଖାଲି ইলেকশন কমিশনর ହେଲା, ফাইন্যান্স কমিশন ফাইনালি তৈরি ହେଲା, কিন্তু 6-7 মাস ধরিকি সমস্তে জগিଛନ୍ତି যে এইটি নিযুক্তি হব, কিন্তু নিযুক্তি হଉନି। ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲି ହେଲା, এই চিফ সেক্রেটারির দিল্লিরে ডুয়াল চার্জ, চিফ রেসিডেন্ট কমিশনার দিল্লি, সেটা মানে কোন মু জানিছি সেই জনে সচট আইএস অফিসার ব্যুরোক্রাট, ব্যক্তিগত স্তরে মোর তার সাথে কোনো প্রবলেম নাই, সেজনে বড়িয়া অফিসার। কিন্তু এটা কোন আপনকু কোন আপন চিফ সেক্রেটারি আপনকু এই সুবিধাটা বি দরকার যে গোটে ঘর মিলিব। মু জানি ঘর মিলিব কি নাই, এটা গোটে ব্যাড এক্সাম্পল সেট করুছি। পুরানা সরকার আমলে এমতি বহুত গুড়াଏ কাম চালু ଥିଲା। মোর আশা যে নূয়া সরকার সেই সবু পুনরাবৃত্তি করিবেনি, নূয়া সরকারের সেই সবু বন্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু এই চিফ সেক্রেটারিরও ডুয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট, যে চিফ রেসিডেন্ট কমিশনার, সে আসিবে কেমতি? সে রইবে, সে চিফ মুখ্য সচিব রইবে কোটি? ভুবনেশ্বরে রইবে না, মুখ্য সচিব উড়িষ্যা, সে দিল্লিরে কেমতি চিফ রেসিডেন্ট কমিশনারও কাম করিবে? আর চিফ রেসিডেন্ট কমিশনার অরিজিনাল কামটা কোন? দিল্লি গভর্নমেন্ট এইসবু সাଙ୍ଗে কোঅর্ডিনেট করিবা। তো কোঅর্ডিনেশন করিবা পাই তো প্রিন্সিপাল রেসিডেন্ট কমিশনার অছন্তি, তার তলে মু কইলি স্পেশাল রেসিডেন্ট কমিশনার বি অছন্তি, জনে আইপিএস, তারপরে অ্যাডিশনাল রেসিডেন্ট কমিশনার বি অছন্তি। তো চিফ রেসিডেন্ট কমিশনার দরকার। এটা কোন পাই? সরকার কইবে কি আমাকে যে এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট কোন পাই? আমারও চিফ সেক্রেটারি মুখ্য সচিবর কোন তার পাখে এতে টাইম ଅଛି, সে কোন সত্যরে বেকার যে তাহাকু গোটে আউ গোটে রেসপন্সিবিলিটি দিয়ে নিহাতি আবশ্যক তাহাকু দিয়া দেবা দরকার। আজি পাই এতিকিরে পুনি কথা হেবি আগামী অধ্যায়ে। মোর এই ইউट्यूब চ্যানেল মু রুবেন কৌচি সাবস্ক্রাইব করন্তু, বেল আইকন প্রেস করন্তু এবং কমেন্ট সেকশনে কমেন্টস আউ সাজেশনস দিয়ন্তু। খুব শীঘ্র দেখা হব। নমস্কার। মু রুবেন কৌচি।